నమస్కారం వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజ్ హితం నేను స్వాతి ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం తెలుగు రాష్ట్రాలలో హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ఘనంగా అన్నప్రసాదం వితరణ అహోబిలం భద్రాచలం కొండగట్టు ఆలయాల్లో అన్నదానం నిర్వహించిన నృసింహ సేవా వాహిని వినుకొండ మండలంలో నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్లు కార్యక్రమానికి శ్రీకారం ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రేపల్లె పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ లో డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ విలేకరుల సమావేశం నిషేధిత గుట్కా విక్రయదారులపై కఠిన చర్యలుంటాయని హెచ్చరిక కడప జిల్లాలో మానవత్వ ధీర అవార్డుల ప్రధానోత్సవం కోవిడ్ విపత్తులో ఉత్తమ సేవలు అందించిన ఉత్తమ సేవా సంస్థలకు అవార్డుల ప్రదానం అనంతపురం జిల్లా అమ్మడగూరు మండల కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంట శ్రీధర్ రెడ్డి ఆకస్మిక తనిఖీ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో జరుగుతున్న నాడు నేడు పనులపై అసంతృప్తి ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే దేశంలో పాల ఉత్పత్తిలో యూపీ ప్రథమ స్థానంలో ఉండగా ఏపీ 4వ స్థానంలో గుజరాత్ 5వ స్థానంలో ఉన్నాయని అమూల్ ఎండీ ఆర్ఎస్ సోది చెప్పారు ఏపీలో రోజుకు 4.12 కోట్ల లీటర్ల పాల ఉత్పత్తి అవుతోందని వీటి విలువ 7,000 కోట్లని చెప్పారు అమూల్ సంస్థకు రైతులే నిజమైన యాజమానులని లాభాలు మాత్రమే ఆర్జించడం తమ లక్ష్యం కాదని అమూల్ ప్రాజెక్టు ద్వారా గుజరాత్ లో మాదిరిగా ఏపీలోనూ పాడి రైతులకు మేలు జరుగుతోందని తమ నైపుణ్యాలను రైతులకు పంచుతామని చెప్పారు నాణ్యమైన పాల ఉత్పత్తులను మార్కెట్లో మరింత చెరువు చేస్తామన్నారు రానున్న రోజుల్లో పాడి రైతుల సహకార సంస్థ చేతుల్లోనే మార్కెట్ ఉంటుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని మంత్రులు బొత్స సత్యనారాయణ కన్నబాబు అప్పలరాజు పశుసంవర్ధక శాఖ ఎస్సీపురం పూనం పాడి పారిశ్రామికాభివృద్ధి సంస్థ ఎండి అహ్మద్ బాబు ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు एपीडीसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बाबू जी, बाकी जो वेस्ट गोदावरी से कलेक्टर्स हैं और जो वेस्ट गोदावरी से इतनी महिला ग्रामीण जो कोऑपरेटिव से जुड़ने के लिए बैठी है और उत्सुक है सुनने के लिए आदरणीय चीफ लोगों को भी सबसे पहले मैं कहूंगा कि आंध्र प्रदेश की स्पेशली जो ग्रामीण आंध्र प्रदेश बहुत लकी है क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने ग्रामीण आंध्र प्रदेश को अर्थव्यवस्था को सही पहचाना है और उसमें पशुपालन और डेयरी का सहयोग मेरे ख्याल से उनको ये तभी ज्ञान हुआ होगा जब जो 341 दिन उन्होंने पद यात्रा की और छोटे छोटे लोगों से मिले और देखा कि जो डेयरी फार्मर्स की क्या पोजीशन और यही एक जो रोजगार का लाइवलीहुड का साधन है जो ग्रामीण ला सकता है उत्थान ला सकता है और उनको सेल्फ रिलायंट बन सकता है। अगर मैं आंध्र प्रदेश में डेयरी या मिल्क के पोटेंशियलिटी की बात करूं आपको जैसे ज्ञान ही होगा कि भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, 5वें नंबर पे गुजरात आता है। आंध्र प्रदेश में हर रोज 4 करोड़ 12 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू 60,000 करोड़ प्रति वर्ष है। इतना बड़ा और कोई क्रॉप नहीं और कोई उत्पाद नहीं कृषि का जितना कि बड़ा दूध है। तो दूध ही ऐसी चीज है कि जिसमें आप क्योंकि मार्केट भी है और अगर आप उत्पादन बढ़ाते हैं और किसान को पशुपालक को सही प्राइस देते हैं तो वो और भी उसका कर सकता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऑनरेबल सीएम ने खुद इंटरेस्ट लिया, पर्सनली इंटरेस्ट लिया और हमारे से काफी उनके ऑफिस में श्री प्रवीण जी ने भी, मैडम ने भी, पूनम जी ने भी फॉलोअप करके हमारे को काफी मोटिवेट किया कि हम आंध्र प्रदेश में आए और किसानों के साथ मिलके गवर्नमेंट के साथ मिलके अमूल का जो लाभ गुजरात के किसानों को मिलता है वो आंध्र प्रदेश के किसानों को भी दे। आपको जैसे मालूम होगा अमूल भारत की सबसे बड़ी फूड कंपनी है, 50,000 करोड़ का टर्नओवर है पर इसकी मालिकी किसानों की है, कोई प्राइवेट एंटरप्राइज कोई मल्टीनेशनल नहीं है। और अमूल का मॉडल बहुत सिंपल है, हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को वहीं के लोग चलाते हैं और जो दूध किसानों से ले जाता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डेयरी फार्मर के सामने इलेक्ट्रॉनिकली चेक होती है
उसको पता चलता था कि ये पेमेंट मेरे अकाउंट में जा रहा है। ऑलरेडी हमने आंध्र प्रदेश की सरकार से मिलके हमने तकरीबन जो इस वक्त हमने टोटल डिस्ट्रिक्ट्स किए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट के करीब हमने साबर और कैरा का मिलके किया है। साबरकांठा जो आज वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करने जा रहा है, ऑलरेडी आंध्र में हमारा 520 गांव में मिल्क प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया है, उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। और वेस्ट गोदावरी जो मुझे पता चला है, जो मेरे टीम ने बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है, वहां की जो भैंस है गोदावरी बैलो, उसका जो उत्पादन होता है वो जो अभी भारत की सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है बफेलो मुर्रा, उसके बराबर है। तो अगर उसका सही फीडिंग हो तो डेफिनेटली हम इसके में कर सकते हैं। मैं एक और बताऊंगा, देखिए अमूल आया है मार्केट में, चाहे अगर अमूल या सरकार कोई भी सहकारी संस्था जिस ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా సుమారు 5,000 మందిపై చిలుకు మందికి అన్నదానం చేయడం జరిగిందని నృసింహ సేవా వాహిని సభ్యులు తెలిపారు. లాక్డౌన్ సమయంలో ఏ ఒక్కరూ ఆకలితో ఉండరాదు అనే సంకల్పంతో నృసింహ ఆజ్ఞగా శ్రీ నృసింహ సేవా వాహిని పనిచేస్తోందని, అహోబిలం, భద్రాచలం, కొండగట్టు, మహానంది, ఆళ్లగడ్డ, కదిరి క్షేత్రాలలో అన్నదానం చేస్తున్నామని తెలిపారు. శ్రీ నృసింహ సేవా వాహిని వ్యవస్థాపకులు కృష్ణ చైతన్య స్వామి వారి సూచనల మేరకు కర్నూలు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ రవికాంత్ ఆధ్వర్యంలో అటవీ ప్రాంతంలోని కోతులకు, అహోబిలం, ఆలగడ్డ పరిసర ప్రాంతాలలో గోవులకు పండ్లు, గ్రాసం అందజేయడం జరుగుతుందన్నారు. రాష్ట్రంలో ఇల్లు లేని వారు ఉండకూడదనే లక్ష్యంతోనే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇల్లు అనే బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారని నర్సరావుపేట ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, వినుకొండ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మానాయుడు వెల్లడించారు. జగనన్న ఇళ్ల నిర్మాణంలో భాగంగా వినుకొండ మండలంలో తొలి ఇంటికి నాగులవరం గ్రామం వద్ద ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ సొంతిల్లనేది ప్రతి ఒక్కరి కళ, దీనిని సాకారం చేసేందుకు సీఎం జగన్ కృషి చేస్తున్నారన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 31 లక్షల మందికి అన్ని సదుపాయాలతో సొంతింటి కళ నెరవేరబోతుందన్నారు. త్వరగా ఇంటి నిర్మాణం చేసేలా తొలి దశలో 15 లక్షలకు పైగా ఇళ్లకు శంకుస్థాపన చేశారని, ఇంటి నిర్మాణం కోసం బడ్జెట్ లో ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం పట్టాలెక్కించిందన్నారు. ఇంటి కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అర్హులకు 90 రోజుల్లో ఇంటి స్థలం మంజూరు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ప్రతి ఒక్క
ఒక్కరూ ఇంటి నిర్మాణం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఏవైనా అవసరం ఉంటే సంప్రదించాలని ఎంపీ సూచించారు. ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మానాయుడు మాట్లాడుతూ ఇళ్ల నిర్మాణంతో కొత్త ఊళ్లు ఏర్పాటు కాబోతున్నాయన్నారు. అన్ని హంగులతో కాలనీలు సుందరంగా నిర్మాణం జరుగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వినుకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే మక్కెన మల్లికార్జునరావు, పార్టీ నేతలు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఎంపీ గారికి అందరం పెట్టినట్టే అది అలా బిల్లు కాకుండా అది ఇంకా ఎంపీ గారికి ఇటు పెట్టిన శాచ్యురేషన్ పద్ధతిలో అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న వారు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శాచ్యురేషన్ పద్ధతిలో ఇవ్వడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా మిగతా రాష్ట్రాల్లో మహా అయితే 2 లక్షలు 3 లక్షలు కడుతున్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఇల్లు. అలా కాకుండా ఇక్కడే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే 10 రెట్లు ఎక్కువగా, దాదాపు 10 రెట్లు ఎక్కువగా 20 లక్షలు పైగా ఇల్లు ఈరోజు ఇక్కడ శాంక్షన్ చేసి కట్టించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదో ఇచ్చిన ఏదైతే లేఅవుట్ ఇచ్చారో లేఅవుట్ని కూడా డెవలప్ చేసి ఇక్కడ కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి దానికి కూడా బడ్జెట్ సపరేట్గా బడ్జెట్ కేటాయించి రోడ్లు కానీ లేకపోతే డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కల్పించే కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకటే కోరుకునేది, దీనికి ఇంత ఖర్చు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఇంత ఖర్చు చేసి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్న దాన్ని లబ్ధిదారులు అందరూ కూడా ఇచ్చిన స్థలాలన్నింటిలో కూడా తొందరలోనే ఇల్లు కట్టుకోవాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. మీరు కట్టుకొని మమ్మల్ని గట్టిగా ఫోర్స్ చేయండి, ఎప్పటికప్పుడు రిలీజ్ చేయాల్సిన అమౌంట్స్ని తొందరగా రిలీజ్ చేయండి అని చెప్పి మమ్మల్ని గట్టిగా ఫోర్స్ చేసి మీరు అందరూ. గుంటూరు జిల్లా బాపట్లలో సంపత్ గణపతి పరివార్ ఆధ్వర్యంలో హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బాబు నాగేంద్ర మాట్లాడుతూ స్వామివారికి విశిష్ట పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించుకొని పేదలకు అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం నిర్వహించామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమం స్థానిక శివాలయం గుడి వీధి దగ్గర ఉన్న 100 మంది పేదలకు అన్నప్రసాదాల వితరణ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు. అన్నదాన ప్రసాదం రండి తీసుకోండి. హనుమత్ జయంతిని పురస్కరించుకొని శివాలయం గుడి వీధి బజార్లో మన పేదలకి అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి కరోనా మన రాష్ట్రాన్ని, మన దేశాన్ని, మన ఊరిని బాధపెడుతున్న ఈ బాధలో ఈ హనుమంతుల వారి జయంతి సందర్భంగా ఆ కరోనా బాధ ఎవరికి ఉండకూడదని, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని, ఈ ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని సంపత్ గణపతి వారు కోరుకుంటున్నాం. దీనికి మాకు ఇతోదకంగా సహాయ సహకారం అందించి అతని పుట్టినరోజు ఈరోజు మన విక్రమ్ ఆర్థిక సహాయంతో మనం 100 కుటుంబాలకి ఈ అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నాం.
రేపల్లె పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ లో డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గుట్కా మరియు ఇతర నిషేధిత టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ ప్యాకెట్లు అమ్మినట్లు గాని ఇసుక మరియు రేషన్ బియ్యం అక్రమ రవాణా చేసిన వారు ఎవరైనా ఉంటే వారి మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని, అదేవిధంగా వారి మీద షీట్స్ కూడా ఓపెన్ చేస్తామని డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు తెలియజేశారు. అదేవిధంగా రేపల్లె పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గతంలో గుట్కాలు అమ్మిన వ్యాపారస్తులను పోలీస్ స్టేషన్ కు పిలిపించి ప్రభుత్వం వారు నిషేధించబడినటువంటి గుట్కాలు అమ్మిన ఎడల మీపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించి పంపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టౌన్ సీఐ సూర్యనారాయణ, రూరల్ సీఐ శ్రీనివాసరావు, ఎస్ఐ చాణిక్య, ఎస్ఐ ఫిరోజ్ మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. గుట్కా మీద స్పెషల్ డ్రైవ్లో భాగంగా ఈరోజు మన టౌన్ స్టేషన్లో గుట్కా అమ్మే వాళ్ళని, పాత నేరస్తుల్ని పిలిచి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మా ఇన్స్పెక్టర్లు ఇద్దరు కూడా ఈ గుట్కా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి స్పెషల్ డ్రైవ్లో భాగంగా ఎక్కడైతే గుట్కాని అమ్ముతున్నారో, ఎక్కడి నుంచి సప్లై చేస్తున్నారో, అలాగే ఈరోజు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసులు కూడా నవత, క్రాంతి, ఇంకా కొన్ని సర్వీసులు దుర్గా కొన్ని కూడా ర్యాండమ్గా చెక్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ మధ్యకాలంలో గుట్కా ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్లో కూడా వస్తున్నాయని చెప్పి మాకు సమాచారం ఉంది. అలాంటివి ఇస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. అలాంటి సమాచారం మీ దగ్గర ఉంటే కూడా పోలీసులకు తెలియజేసి ఈ గుట్కా కంట్రోల్ చేయడానికి అందరూ సహకరించాల్సిందిగా రేపల్ల ప్రజలను కోరుకుంటున్నాం మీ ద్వారా. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఈ కరోనా వల్లనే చాలా వరకు ప్రజల ఆరోగ్యం చాలా దెబ్బతింది. ఈ యొక్క గుట్కా వలన కూడా ప్రజలు చాలా అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని మా డిపార్ట్మెంటు దీని మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి గుట్కా కంట్రోల్ చేయాలి. గుట్కాతో పాటు శాండు, మిగతా సోషల్ లెవెల్స్ కూడా కంట్రోల్ చేయమని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. దానిలో భాగంగా ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్లో భాగంగా ఈ గుట్కా మీద పీడిఎస్ రైస్, శాండ్ ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేయమని చెప్పి మా ఇన్స్పెక్టర్ల ఎస్ఐలకి ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ విజిట్ చేసి ఈ రీచెస్ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయో అని చూసి అన్నీ చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైనా సమాచారం ఉంటే మీరు కూడా మాకు తెలియజేయగలరని థ్యాంక్ యూ. కరోనా సెకండ్ వేవ్ రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న సమయంలో ప్రతిరోజు పంచాయతీ సిబ్బంది మాత్రం అలుపెరగని సైనికుల్లా పనిచేస్తున్నారని సుండేపల్లి మండలంలో పంచాయతీ శాఖ అధికారి సురేష్ బాబు అన్నారు. విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ పంచాయతీ సిబ్బంది పల్లె పల్లెకు, వీధి వీధికి, ఇంటింటికి తిరిగి ప్రతి ఇంటిలోనూ చెత్త సేకరిస్తూ ఇంటి చుట్టూ బ్లీచింగ్ చల్లి శానిటేషన్ చేస్తారని, ప్రతి ఒక్కరూ సైనికుల్లా పనిచేస్తున్నారని, వీరి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా వారికి గ్లౌజులు, మాస్కులు, డ్రెస్సులు, బూట్లు, శానిటైజర్లు, హెల్మెట్లు పంపిణీ చేసిందన్నారు. సుండుపల్లె మండలం నందు ముఖ్యంగా మనకు సుండుపల్లె టౌన్ గ్రామ పంచాయతీ మరియు 3 సచివాలయాలు సుండుపల్లె గ్రామ పంచాయతీలు వస్తాయి. ఒకటి సుండుపల్లె టౌను, రెండవది ఈడిపల్లె, మూడవది రెడ్డివారిపల్లె. ఈ 3 సచివాలయాలు సుండుపల్లె గ్రామ పంచాయతీ కిందికి వస్తాయండి. ఈ సుండుపల్లె గ్రామ పంచాయతీలో మొత్తం 52 గ్రామాలు ఉన్నాయి. 52 గ్రామాలలో ఫస్ట్ వేవ్ నందు కూడా మేము గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది సుమారుగా 30 మంది గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ఉన్నారండి. గ్రామ పంచాయతీకి 52 పల్లెలు ఉన్న కారణంగా పారిశుద్ధ్యం చాలా కష్టతరమే అవుతుంది. అయినా కూడా ఫస్ట్ వేవ్ నందు మేము చాలా పెద్దల సలహా మేరకు మా ఎంపీడీఓ గారి ఆదేశాలు మరియు మన మండల మెడికల్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి సునీల్ నాయక్ గారి ఆదేశాల ప్రకారము, అదే ప్రకారంగా మన పోలీసు సిబ్బంది వారి ఆదేశాల ప్రకారము ఫస్ట్ వేవ్ నందు చాలా జాగ్రత్తగా కట్టుదిట్టంగా ప్రతి ఒక్క చోట హైపోక్లోరైడ్ చల్లించడం కానీ మరియు బ్లీచింగ్ చల్లించడం కానీ పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు వాళ్ళ సలహా మేరకు అందిన చోట అందినట్లు మేము ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమము కట్టుదిట్టంగా చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ వేవ్ నందు చాలా సక్సెస్ చేసినాము. అదే రకంగా సెకండ్ వేవ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు మహమ్మారి చాలా కఠినంగా ఉంది. ఈ కఠిన సందర్భాల్లో కూడా పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ముఖ్యంగా అనేక రకాలైనటువంటి పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు చేపడుతూ వాళ్ళ యొక్క సేఫ్టీ కూడా మేము చూసుకుంటూ వాళ్లకు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు బూట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అదే పనిగా డ్రెస్సులు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ గ్లౌజెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు 30 మందికి.
వాళ్లకు ప్రతిరోజు నిత్యం శానిటైజర్లు మరియు మాస్కులతో పాటు మా సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారండి. ఇంకొకటి మీకు చెప్పడం ఏమంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలకు ఫస్ట్ డోసు సెకండ్ డోసు వేసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. కోవాక్సిన్, మామూలుగా కోవిషీల్డ్. అదే రకంగా మేము గర్వంగా చెప్పడం ఏమంటే ఇంత కఠినతరమైన పని చేస్తున్నప్పటికీ మా పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఆ భగవంతుని కృప వల్ల ఎవరికే కానీ కోవిడ్ సోకలేదండి. కోవిడ్ ఉన్న చోట ప్రతి ఇంటికి కూడా తలుపు తట్టి మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కోవిడ్ విపత్తుల్లో ఉత్తమ సేవలందించిన ఉత్తమ సేవా సంస్థలకు ఏర్పాటు చేసిన మానవత్వ ధీర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం కడపలో జిల్లా ఎస్పీ అంబురాజన్ ఘనంగా నిర్వహించారు. కోవిడ్ విపత్తులలో గత సంవత్సరం నుండి సేవాభావం స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ బృందం చేస్తున్న విస్తృత సేవలను గుర్తించి జిల్లాలోనే ఉత్తమ సేవా సంస్థగా మొదటి స్థానంలో ఉన్నట్లు గాలివీడు పోలీస్ శాఖ నివేదికలు జిల్లా కార్యాలయానికి పంపడం జరిగింది. సమస్త సేవకులకు సంస్థ అధ్యక్షులు పి ఆర్యశంకర్ కు ఎస్పీ అంబురాజన్ అభినందనలు తెలిపి మానవత్వ ధీర అవార్డును అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా అధ్యక్షులు ఆర్యశంకర్ మాట్లాడుతూ గత సంవత్సరం లాక్డౌన్ కారణంగా నిరుపేదలకు చేసిన సేవలకు, రక్తదాన శిబిరాలకు తదితర సేవలతో పాటు రెండవ దశ కోవిడ్ వ్యాప్తిలో కోవిడ్ కు గురై మృతి చెందిన మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు, ఇంటి యాజమానిని కోల్పోయిన కుటుంబాలను ఆదుకోవడం వంటి సేవలకు మానవత్వ ధీర అవార్డు రావడంతో ఎంతో ఆనందంగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మన గాలివీడు పరిధిలో చాలా అనాథాశ్రమాల అంత్యక్రియలతో పాటు గాలివీడు మండలం మొత్తాన్ని 6 నెలల పాటు ప్రతి పల్లెకు మనం కూరగాయలు కానీ, పౌష్టికాహారం కానీ, గుడ్లు కానీ ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రం, మధ్యాహ్నం 3 పూట్ల భోజనం అందించడం జరిగింది యాచకులకి. మన పోలీసు వారి సహకారం మా గాలివీడు మండలంలో మా సంస్థకు ఎప్పటి నుంచి అందిస్తున్నారు. మేము కూడా మా సంస్థ నుంచి పోలీసు వారు చేస్తున్న ప్రతి కార్యక్రమానికి వాలంటీర్స్ గా కూడా మేము వెళ్తున్నాం. వినాయక చవితిలో కావచ్చు, జాతరలో కావచ్చు. అలాగే ఈ సేవాభావం స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల నుంచి నేను అందరికీ కోరుకునేది ఒకటే, స్వచ్ఛంద సంస్థలు స్వచ్ఛంగా నిస్వార్థంగా చాలా సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి. అలాంటి సంస్థలను గుర్తించండి. గుర్తించడంతో పాటు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలకు సేవ చేస్తున్న వాళ్ళకి సమాజంలో ఎంత గౌరవం ఉంటుందో మేము చాలా సార్లు అనుభవించాం. అది ఒక డబ్బుతోనో లేకపోతే పదవితోనో రాజకీయంగానో రాదు. కావున స్వచ్ఛందంగా సేవ చేసే ప్రతి ఒక్కరు నిస్వార్థంగా చేస్తున్నారు. సమాజంలో ఎంతమంది విమర్శిస్తున్నా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం సేవ చేసేది సేవ పొందిన వాళ్ళకి, సేవ చేసిన వాళ్ళు ఇద్దరికి తెలిస్తే చాలు, ఊరందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. మనల్ని విమర్శిస్తూనే ఉంటారు. ఎంతమంది ఎన్ని విమర్శించినా ఫైనల్ గా న్యాయం పొందిన వాళ్ళ ఆశీస్సులు మన మీద, మన కుటుంబం మీద ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సేవాభావం స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థకు మేము 8వ సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టిన సందర్భంగా మేము ఒక వైకుంఠ రథాన్ని ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు నియోజకవర్గం బేస్తవారిపేటలో అనవసరంగా బయట తిరుగుతున్న వారికి ఎస్ఐ మాధవరావు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. కర్ఫ్యూ సమయం ముగిసిన తర్వాత అనవసరంగా ఎందుకు బయట తిరుగుతున్నారని ప్రజలను ప్రశ్నించారు. వైరస్ వ్యాప్తిని నిర్మూలించేందుకు అధికారులంతా అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నా మీరు అనవసరంగా రోడ్లపైకి వస్తున్నారని చెప్పేసి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలను మందలించారు. మరొకసారి ఇలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని ఎస్ఐ మాధవరావు వారిని హెచ్చరించారు. అనవసరంగా కర్ఫ్యూ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ బయట తిరుగుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్ఐ మాధవరావు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తి నియోజకవర్గ పరిధిలోని అమడగూరు మండలం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంట శ్రీధర్ రెడ్డి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో జరుగుతున్న నాడు నేడు పనులపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పనులు చాలా నత్తనడకన జరుగుతున్నాయని, కూలీలను పెంచుకొని పనులు వేగవంతం చేసి నెలలోపు పూర్తి చేయాలని కాంట్రాక్టర్ను ఆదేశించారు. ఆరోగ్య కేంద్రానికి వచ్చే ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని వైద్యాధికారిని డాక్టర్ మోనాను ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు. కరోనా సెకండ్ వేవ్ విజృంభిస్తున్న తరుణంలో వ్యాక్సిన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి 45 సంవత్సరాలు పైబడిన వారందరికీ ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి వ్యాక్సిన్ వేయాలి అని చెప్పేసి కోరారు. వీలైనన్ని ఎక్కువ టెస్టులు నిర్వహించాలి. హోమ్ ఐసోలేషన్
ఐసోలేషన్ లో ఉన్న వారందరికీ సత్వరమే హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్లు అందజేయాలని వైద్యాధికారులను ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు. అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తి నియోజకవర్గ పరిధిలోని నల్లమాడ మండలంలోని ముస్కవంకంపల్లి గ్రామ పంచాయతీని గ్రామ ప్రజలు, గ్రామ కార్యదర్శి, వైద్య సిబ్బంది, పంచాయతీ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సహకారంతో పంచాయతీ పరిధిలోని ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే ఆకాంక్షతో గ్రామంలో ఐసోలేషన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి నిరంతరం కోవిడ్ బాధితులకు మేమున్నామనే ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపి వీలైనంత త్వరగా కరోనా రోగులు కోలుకునే విధంగా వారికి మానసిక ప్రశాంతతను కల్పించి వేలకు సరైన పౌష్టికాహారాన్ని అందించి డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో వైద్య చికిత్స అందించి ఇతరులకు వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రాథమిక దశలోనే నిలువరించి ఎవ్వరికీ ప్రాణహాని లేకుండా సహాయక చర్యలు చేపట్టామని సర్పంచ్ సోమగట్టు అరుణమ్మ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నియోజకవర్గ సీనియర్ నాయకుడు సోమగుట్ట రామ్మోహన్ రెడ్డి, ఉప సర్పంచ్ శ్రీధర్, కుంచపు వీరప్ప, కుంచపు లక్ష్మీపతి, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, వార్డు మెంబర్లు, వైద్య సిబ్బంది, గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముస్కంపల్లి గ్రామ పంచాయతీ కరోనా రహిత పంచాయతీగా తీర్చిదిద్దడానికి గ్రామ సర్పంచ్ మరియు కార్యదర్శి, ఉప సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్లు అందరూ కూడా కృషి చేస్తున్నాము. ఏఎన్ఎంలు, ఆశా వర్కర్లు అందరూ బాగా అందుబాటులో ఉండి ఐసోలేషన్ కేంద్రాన్ని కూడా నిర్వహిస్తున్నాము. అందరూ అందుబాటులో ఉండి బాగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజలందరికీ గ్రామ పంచాయతీ తరఫున పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. పారిశుద్ధ్య కార్మికులు కానీ, సర్పంచ్ గారు కానీ, ఉప సర్పంచ్ గారు కానీ దగ్గరుండి పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించడము, నేనైతే పంచాయతీ కార్యదర్శి అందరూ పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తున్నాము. ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్లో భాగంగా ఇంతవరకు 32 మందికి వ్యాక్సినేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. ప్రజలు కూడా స్వచ్ఛందంగా వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ఎవరికీ కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా దేవనకొండ మండల పరిధిలోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా దేవాలయ ధర్మకర్తల ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పంచామృతాభిషేకం, తులసి అష్టోత్తర నామాల ధరించి ఆకుల పూజతో అలంకరించామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ధర్మకర్తలు, కమిటీ సభ్యులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. పని జరిగినప్పుడు ఎప్పుడు ఇస్తారనేది కనుక్కొని డేట్ ప్లాన్ చేస్తాం. గత 30 సంవత్సరాల నుంచి దేవరకొండ టర్నింగ్ దగ్గర శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి దేవస్థానం నందు మనం హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం రథోత్సవము, కళ్యాణము దిగ్విజయంగా జరుపుకుంటున్నాము. అన్నదాన కార్యక్రమంతో పాటు కళ్యాణం కూడా జరుపుకుంటున్నాము. రథోత్సవం అన్నీ జరుపుతున్నాము. అయితే గత 2020 నుంచి ఈ కోవిడ్-19 సందర్భంగా కోవిడ్-19 వచ్చినందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఈ రథోత్సవంకి ఇబ్బంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో మనము కేవలం పూజలు, అభిషేకం అయితేనేమి, ఆ పూజ ఇలాగా పూజలు గుడిలో పూజలు జరుపుకుంటూ ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది జరగకుండా కోవిడ్-19 నిబంధనల ప్రకారము తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ పూజలు జరుపుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా ముందుకు జరుపుకుంటున్నాము. అభిషేకం చేస్తున్నాము, హోమం చేస్తున్నాము. ఈ 2020-21 కోవిడ్ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. తెలుగు రాష్ట్రాలలో హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ఘనంగా అన్నప్రసాద వితరణ. అహోబిలం, భద్రాచలం, కొండగట్టు ఆలయాల్లో అన్నదానం నిర్వహించిన నృసింహ సేవావాహిని. వినుకొండ మండలంలో నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇల్లు కార్యక్రమానికి శ్రీకారం. ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు.
రేపల్లె పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ లో డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు విలేకరుల సమావేశం. నిషేధిత గుట్కా విక్రయదారులపై కఠిన చర్యలుంటాయని హెచ్చరిక. కడప జిల్లాలో మానవత్వ ధీర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం. కోవిడ్ విపత్తుల్లో ఉత్తమ సేవలందించిన ఉత్తమ సేవా సంస్థలకు అవార్డుల ప్రదానం. అనంతపురం జిల్లా అమడగూరు మండల కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంట శ్రీధర్ రెడ్డి ఆకస్మిక తనిఖీ. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో జరుగుతున్న నాడు నేడు పనులపై అసంతృప్తి. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజ హితం. నమస్కారం.